ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। Namaste. Today I'm going to talk about a very important spiritual quality which is called focus. Now many people are getting distracted when they do a particular spiritual practice. You don't go deep into a spiritual practice to get its reward. Now many people are very superficial. They try to move from one guru to another, one master to another, one book to another. It is okay to taste from different places, but you need to settle down and find out whatever is your calling across. So this is a very, very important quality as far as this spiritual life is concerned. Now many people think they are very spiritual because they have a guru, they listen to the discourse and that they have an understanding across. Please understand, practice is very, very important. If you don't practice, your spiritual life is not going to take off. Practice is 80%, 20% is what is theory about. In practice, it should lead to compassion and kindness and understanding and experience. So the most important problem with many people is they lack focus. They are not very clear with what they want with their spiritual life. They say, I want enlightenment, I want this, I want that. But the main problem is not that. The main problem is focus. Imagine a guy who has 10 subjects to study, but who is always telling, I want to get first rank, I want to get first rank. No, it's not going to work. So the point is, have a focus and have a repeated practice into your spiritual life across. That is what Patanjali talks about it as abhyasa. If you want to be successful in your spiritual life, you need to practice. And for the practice, you need to have focus. Whether you are doing 4 times Sandhya Vandana, whether you are doing 3 times Avbhasana, whether you are doing yoga, whether you are doing pranayama, whether you are doing Sufi dancing, do one. Choose one. Don't try to run behind too many options into your life. That is what Jalaluddin Rumi says very beautifully. I tried to dug everywhere and I did not find the water. I dug deep in one hole and I found the water. Every spiritual technique ultimately will lead to God. That is why it is being practiced across. The problem with many people is they lack focus, they lack consistency. It is like a weight loss program. So, if you want to grow big, if you want to grow successful into your spiritual life, you need a tremendous amount of focus. Focus is all that will make your life very, very successful. It does not really matter whether what guru you follow. You can have multiple gurus. You can take everyone as an inspiration. You can take Vadalar as an inspiration, Kabir as an inspiration. You can take Francis of Assisi as an inspiration. It does not really matter. What really matters is about focus. You sit down and do in your prayer mat your practice. If you are not doing that thing, you have to ask yourself, are you serious about your spiritual life across? Now many people are not serious about their spiritual life because they think family life is very, very different from that of the spiritual life. Wrong. Your family life is directly, intrinsically connected with your spiritual life. Your son's education can be taken as a spiritual challenge. Your daughter's marriage can be taken as a spiritual challenge, and your somebody's health can be taken as a spiritual challenge. You can also work in the higher level, like that of the country or a state, or in terms of economics, or in terms of commerce, or in terms of health, all that thing. The problem with many people is they do not associate all these things and they call it as karma kand. No, karma kand is a very important place to practice loving kindness. So don't try to treat your family life, your personal problem very different from this spiritual life. So that is how you will get your focus. The first thing is to accept the problem and to resolve it and use a prayer to resolve it across as a person. I met a
saint. I asked him, how do you know for sure you will get food? He said, I pray. Sometimes I don't get food. I pray to God to give me the food. So that is the power of prayer. So the point is, prayer should have a purpose. Either it could be a family life, either it could be a personal life, somebody's health, somebody's wealth, somebody's success, somebody's growth. Definitely you should take it as a thing to do it across. This is actually a women's spirituality which is very, very beautiful, which is very meaningful. Many people try to go run away into the ashram, they try to run away in all that thing. That is a swimming pool. That pool will never disturb you across. Now to come across into the ocean, to wade across into the ocean, you need to have practice. So remember, your spiritual practice is very, very important. After the practice, dedicate that merit to your family, dedicate that merit to your wife, dedicate that merit to your children. Maybe they have some health issue, they have some family issue, they have something across. So remember to pray for others. Praying for others will give you a lot of focus. Praying for others will give you a lot of success in spiritual life across. I saw a video of a Tibetan monk who was there and who was sat inside a place and she has prayed across. So they asked her, can you tell us how do you pray? She said, may all beings be free of all suffering. That is my prayer across. So in that similar manner, if you pray across, you will not get mentally disturbed across. May all the people in my family be happy, peaceful, and may loving and kind. May they not think about negativity across. Then you go into a different state. You go into a different realm. You don't have money, then maybe you should pray for money across. What is wrong? People say, no, money you should not pray. You should only pray for jnana. No, you have not come to that level of maturity. You have not come to the level of the university. Why don't you take small challenges before you enter Wimbledon? Why don't you take small challenges before you come to that level? This is forgotten by many people. Many people think spirituality, I want to take sannyas, I want to renounce life. It's all big talk because you don't have a focus. Myself, my friend Karthik, we went to Tiruvannamalai and we wanted to meditate across. The first day we meditated, we got bored. After that, we want to come correctly in the lunchtime and eat. After a period of time, we could not sit consistently across a person. I realized the biggest problem is not Ramanasram, or biggest problem is not others. The biggest problem is me. I cannot sit, I cannot be peaceful, I cannot be fully what you call in there and try to do that because I don't have an objective. I don't have a what you call it as an aim. The aim in spirituality can be material life. That is nothing wrong. Now many people try to talk about material life is not needed. No, it is needed. Money is not the evil. The greed is the root of the evil. If you try to be greedy, if you try to hold money, you don't try to give it to people, you give the belly of other people's event, that is the problem across. So it is not the money or the fame or the power which is the problem. It is your mind. The mind is filled with greed and hatred and anger. Every situation will become a problem. So the enemy is not outside, the enemy is inside. So don't talk about big concepts and don't talk about big things across. It is for a limited few. It is like telling I want to be a billionaire. How many people become billionaire after reading books? How many people become millionaires after reading the books? They don't become. Actually, they become more successful than what they are. They become more successful than their family, lineage across. In a similar way, you can become more spiritually advanced by praying for others, by praying for other people's welfare. It could be your family across. So therefore, this is a very, very important attitude into your spiritual life across. So don't get carried away in talking about big high-fly stuff. Oh, I want to get enlightened, I want to renounce the life. You cannot renounce the life because you don't love this life. What you love will never stay with you. What you hate will always stay with you. That's why Gautam the Buddha, before he got enlightened, he wants to leave his house. His father is asking, why do you want to leave the house, Siddhartha? He says, all people are suffering. All people are filled with ignorance and delusion. I want to help them, Daddy. So please allow me to go in search of the truth. I wanted to find the elixir of happiness. Do commit across on that. So in the similar way, many people
are don't have the attitude of bodhicitta, attitude of loving kindness. So first develop that. Have small steps, have small goals, then you would be able to win over the battle of the ultimate delusion of life. The life itself is real. Brahma Satya Jagan Mithya. It does not happen to anyone. It takes time to happen. It takes practice to happen. So take small steps, then you can grow into a bigger life. I wish you all the best for your spiritual life. May all of you get enlightened. May all of you be filled with divine peace. Thank you. ஹோமத்தில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா பூர்வாங்கம், அப்புறமா இது சங்கல்பம். அதாவது இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸு. இது என்ன ஸ்டெப்ஸுன்றதை ஒன்றா நான் சொல்லிட்டு வரேன். இப்போ நம்ம பூர்வாங்கம், அப்புறம் உங்களுக்கு புண்ணியாவாச்சனம், புண்ணியாவாச்சனத்துக்கு அப்புறம் சங்கல்பம், சங்கல்பத்துக்கு அப்புறம் தேவதா ஆவாகனம், அப்புறம் பூஜை, இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு பூர்வாங்கம் என்றால் என்ன? பூர்வாங்கம் என்றால் இனிஷியல் பியூரிஃபிகேஷன் அர்த்தம். வாட் இஸ் த இனிஷியல் பியூரிஃபிகேஷன்? ஃபஸ்ட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி அச்சுதாய நமக, அனந்தாய நமக, கோவிந்தாய நமக, நாராயணாய சுவான்வாங்க. இப்போ கேசவா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணுவே அப்படின்னு பண்ணுவாங்க. அது ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்குது. இப்போ இல்லை சிவ அச்சுதாய நமக, பூதாத்மனே இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். அது இஸ் நாட் த மெயின் திங். இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா வாயை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு. வாயில் நம்ம நிறையா பொய் பேசியிருப்போம், எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதுக்கோசரம் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஃபார் டூயிங் தி எனி இண்டியன் ரிச்சுவல். அதாவது இது பேர் ஆச்சமன்யம் அப்படின்னு பேரு. ஆச்சமன்யம்னா மவுத்தை பியூரிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இதுன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது கவச்சம் போட்டுப்பாங்க. கவச்சம்ன்றது அதாவது 5 சென்சஸை நெகட்டிவ் எனர்ஜி வரக்கூடாது, நெகட்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் வரக்கூடாது, நம்ம சைக்கிக் பாடி ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா இதுலேயும் அங்க வந்தனம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. அந்த அங்க வந்தனம் ஒரு ட்ரெடிஷனில் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு கேசவா, மாதவா அப்படின்னா மவுத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்ணாங்க. கேசவா கயசாய சுவாமி மாதவாய சுவாக, கோவிந்தாய நமக, கோவிந்தாய நம, இந்த மாதிரி ஒரு நாமாவளி ஆஃப் விஷ்ணு. அதாவது ஃபஸ்ட்டு மவுத்து, அப்புறம் இயர்ஸு, அப்புறம் நோஸு, அப்புறம் இயர்ஸு, அப்புறம் பேக் ஹெட்டு, அதுக்கப்புறம் தலை, அப்புறம் அஷ்டதிக் பந்தனம்னு பண்ணுவாங்க. சில பேர் அந்த நாராயணனோட நாமாவளியை 24 இடத்துல பதிப்பாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு கேசவா, மாதவா, கோவிந்தா, விஷ்ணுவே, மதுசூதனா, திரிவிக்ரமா, வாமனா, ஸ்ரீதரா, ரிஷிகேசா, பத்மநாபா, தாமோதரா, சங்கர்ஷ்ணா, பிரத்யும்னா, வாசுதேவா, அனிருத்தா, தோக்ஷயா, நாரசிம்மா, ஹரையே, ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமக, இந்த மாதிரியும் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க. இது திஸ் இஸ் கால்ட் அ சைக்கிக் ப்ரொடெக்ஷன். இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த மென்டல் பாடி. அன்னமய கோஷா, பிராணமய கோஷா, ஆனந்தமய கோஷா அப்படின்னு கோஷத்தையும் சக்கரத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கோசரம் தாட் ஃபார்ம்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமாக இதை பண்ணுவாங்க. இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப், ஆச்சமனியம். அப்புறமா பேசிக் சக்கராவை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு விநாயகர் பூஜையை சொல்லுவாங்க. அதாவது சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும் சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்ன வதனம் ஜாயே சர்வ விக்னோபசாந்தியே. இந்த ஸ்லோகம் பேசிக் சக்கராவை ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி இப்போ பல விஷயங்களை பண்ணுவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு பீடம் இருந்தால் சகல பீடாத்மனே நமக, ஆதார சக்தியே நமக, மூல பிரகிருத்தாய நமகன்னு அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணுவாங்க. ரெண்டாவது விஷயம் பவித்திரம் போட்டுப்பாங்க. ஏன்னா அப்போ தான் ஹார்ட் சக்ரா ஆக்டிவேட் ஆகும். இது ஹார்ட் சக்ராவுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிங்கர். அது உள்ளே வச்சுப்பாங்க. நிறைய பேர் தர்பப்பாயில் தான் உட்காரணும். இப்போ தர்பப்பாயில் உட்கார்றது இல்லை.
ஏன் தர்பப்பாய் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும்னா கண்டிப்பாக கண்டக்ஷன் ஆஃப் த எனர்ஜி இருக்கும். அதாவது பேசிக் சக்ராலேருந்து பிராண சக்தியை இழுக்கக்கூடியதாக இருப்பதனால் அந்த தர்பப்பாயில் உட்காரும்போது இட் வில் நாட் அலோவ் த லீக்கேஜ் ஆஃப் த எனர்ஜி. ஸோ இதை வந்து பண்ணுவாங்க. இதுக்கு அப்புறமா வந்து சில பேர் வந்து அங்குஷ்டாபியாம் நமக, அனாமிகாபியாம் நமக, தர்ஜினிபியாம் நமக, மத்தியமகாபியாம் நமக, கரத்தலை கரப்பிரஸ்தபியாம் நமக பண்ண இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா கையை சுத்தம் பண்ணிக்கிறாங்க, அதுக்கோசரம் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு அப்புறமா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஜென்ரலாக பிரார்த்தனை பண்ணிப்பாங்க. ஜென்ரல் பிரார்த்தனை என்ன? ததைவ லக்னம் சுதினம் ததைவா தாராபலம் சந்திரபலம் வித்யாபலம் தேகபலம் ஞானபலம் ஓஜஸ் பலம் ததைவா லக்ஷ்மி பதேதே வாணி பதேதே பார்வதி பதேதே அங்கரியுகம் ஸ்மராமி. அதாவது த ஃபெமினைன் எனர்ஜி ஆஃப் த வேர்ல்டை இன்வோக் பண்ணுறது. எதுக்குன்னா எனக்கு தேக பலம் கொடு, மைண்டு பலம் கொடு, வித்யா பலம் கொடு அப்படின்ட்டு ஒரு இது பண்ணுவாங்க. அடுத்தது மைண்டை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு பிராணயாமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிராணயாமம்ன்றது நாடி சுத்தியை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நிறைய வாத்தியாருங்க இப்போ பிராணயாமம் அப்படின்ட்டு பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு பிராணயாமத்தோட யூஸே தெரியாது. பிராணயாமம்னா என்னன்னே தெரியாததுனால அதை ஓகே அடுத்தடுத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு மூவ் ஆன் ஆயிப்பாங்க. ஸோ இந்த பூர்வாங்கம்ன்றது பியூரிஃபிகேஷன். அதாவது அந்த இடத்த பியூரிஃபை பண்ணுறது, வாயை பியூரிஃபை பண்ணுறது, கையை பியூரிஃபை பண்ணுறது, எனர்ஜி பாடியை பியூரிஃபை பண்ணுறது, மென்டல் இதை வந்து பியூரிஃபை பண்ணுறதுன்றதை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் நீங்கள் கிளியராக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா இந்த பூர்வாங்கம் பண்ணுறதுக்கே ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகும். இதை வந்து நிறையா வாத்தியாருங்க பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. இதுக்கான ஷார்ட்கட் மெத்தடெல்லாம் நிறையா இருக்குது. இது பாவம் மக்களுக்கு தெரியாது. இப்போ உதாரணத்துக்கு தூபம் சமர்ப்பயாமி, அதாவது ஆத்ம தூபம் சமர்ப்பயாமி, ஆத்ம தீபம் சமர்ப்பயாமின்னா நீங்கள் தூபம் தீபமே காட்ட வேணாம். இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் பண்ணுற வாத்தியார் தான் பஞ்சகச்சம் ஒழுங்காக கட்டினியா, குடுமி வச்சுண்டியா, பொட்டு வச்சுண்டியா, இந்த மாதிரி வந்து கையில் போட்டுண்டியா, கடுக்கன் போட்டுண்டியா, அதே மாதிரி டீ காபி கொடுத்தேலா, எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு ரிச்சுவலை பக்தி இல்லாமல் கூட்டிக்கிட்டே போவாங்க. காரணம் என்னன்னா அவனுக்கு தெரியும் உனக்கோ ஒரு மந்திரமும் தெரியாது, ஒரு இழவும் தெரியாது, அதனால் நான் சொல்கிறது தான், அதனால் நான் சொல்கிறத கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு. நான் ஒரு இடத்துல கிரகப்பிரவேசத்துக்கு போனேன். அந்த கிரகப்பிரவேசமே 1 ஹவரில் முடிச்சுட்டான். நான் வந்து யோசித்தேன், ஒரு சுத்தம் சொல்கிறதுக்கே 5 நிமிஷம் ஆகும், எப்படி கிரகப்பிரவேசத்தை 5 இதில் முடிச்சுட்டாங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க அதெல்லாம் பற்றி ஒரிடாவே இல்லை. இதுக்கு அப்புறமா சங்கல்பம் எடுப்பாங்க. இந்த எப்படி எடுப்பாங்கன்னா மமோ உபார்த்த சமஸ்த துரித அக்ஷயத்வாரா. இதோட மீனிங் என்னன்னா என்னுடைய ஒரு இச்சையினால் நான் சீக்கிரமாக சொல்லும் வார்த்தைகள் வேகமாக சித்தியாகட்டும். இந்த நான் 3 தேவதா, அதாவது இவங்கெல்லாம் வெறும் பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம் சொல்லிட்டு பிளாக் ஓர்டெக்ஸை தான் இன்வோக் பண்ணுவாங்க. எங்களுடைய சங்கல்பத்தில் 3 ஓர்டெக்ஸையும் இன்வோக் பண்ணோம். ஆக்கல், அழித்தல், படைத்தலை இன்வோக் பண்ணுவோம். பிரம்மா சரஸ்வதி பிரீத்தியர்த்தம், அதாவது லக்ஷ்மி நாராயண பிரீத்தியர்த்தம், சிவ பார்வதி பிரீத்தியர்த்தம் அப்படின்னு இன்வோக் பண்ணுவோம். அதை தவிர ரிஷி பரம்பரா பிரீத்தியர்த்தம்னு, ஏன்னா நம்ம ஊருங்களுக்கு ரிஷி தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் ரிஷி பரம்பரா பிரீத்தியர்த்தம்னு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்கே தீர்த்தங்கர் இருக்கிறதுனால சம்பவநாத் தீர்த்தங்கரையும் இன்வோக் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த சங்கல்பமே எங்களது வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். நிறையா பேர் எங்கள் சங்கல்பத்தையே காப்பி அடிச்சிருக்காங்க, சங்கல்பத்தை ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு போவாங்க. இவ்வளோ டீட்டெயில்
டீட்டெயில்டாக சங்கல்பம் இல்லைன்னே சொல்லுவாங்க. எங்களுடைய சங்கல்பம் எப்படி என்றால், கல்யாணத்துக்கு வேற சங்கல்பமாக இருக்கும், குழந்தை பிறப்புக்கு வேற சங்கல்பம் இருக்கும், வப்பனத்துக்கு வேற சங்கல்பமாக இருக்கும், எஜுகேஷனுக்கு வேற சங்கல்பமாகும். இவங்க அப்படியே பண்ண மாட்டாங்க. க்ஷேம தைரிய வீரிய விஜய ஆயுள் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய நாம் அபிவர்த்தியர்த்தம் சமஸ்த மங்கள அபாவர்த்தம் சமஸ்தோப துரித சாந்தி அர்த்தம் ஞான வைராக்கிய சித்தார்த்தம், இந்த மாதிரி ஜென்ரலாக பேசுவாங்க. எங்களுக்கு அப்படி பேச வராது. எங்கள் சங்கல்பமே ரொம்ப எலாபரேட்டாக இருக்கும். எங்கள் சங்கல்பத்தில் கோத்திரம் இல்லாட்டி விஷ்ணு கோத்திரம் சிவகோத்திரம் சொல்லுவோம். யோகம் கர்ணத்தோட பேரெல்லாம் சொல்லுவோம். நிறைய வாத்தியாரங்களுக்கு யோகம் கர்ணத்தோட பேர் தெரியாததுனால அப்படியே சுபயோக சுபகர்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அதனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும், சங்கல்பம்னா ஏம். அந்த ஏமை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, டைமோட ஓர்டெக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி உங்களுடைய பர்சனல் ஓர்டெக்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி என்ன விஷயத்துக்கு நீங்கள் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண போறீங்கன்றத தெள்ள தெளிவாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பு எழுதுறது தான் சங்கல்பம். ஸோ அந்த சங்கல்பத்தை நாங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ எப்படின்றது வரப்போகிற வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். அதனால் நீங்கள் ஆச்சரியமாக பார்க்கலாம். நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது. இதை கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த வடிவேல் ஸ்டைலில் ஏய் 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 அப்படின்னு அந்த சூனா பானா மாதிரி ஏமாத்துறதுன்றது வந்து வைத்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஏன்னா படிக்கலை, புக்கு அவைலபிளாக இல்லை, எங்கே இருக்குன்னு தெரியல, ஈஸிலி அவைலபிள் இல்லை, அதை வந்த சன்னியாசிகளும் போடல. அதனால் வெள்ளை தாடி வச்சுட்டு இருக்கிறவன் எல்லாம் இன்டெலிஜென்ட்டுன்னு இது ஒரு முட்டாள்தனமான வியூவில் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க. பாருங்க. நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் நாமே வரை வைத்துக் கொள்றதுதான். சரி, அந்த பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வரலாம்னு நம்ம யோசிச்சுட்டே இருக்காம நமது நிகழ்ச்சி பார்க்கறது மூலமாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். சரி, இந்த பிரச்சனையில இருந்து எப்படி வெளியே வரலாம்? நிச்சயமா நமது நிகழ்ச்சி சிறப்பு வந்திருக்காங்க. கேபி கிருஷ்ணன் சார் வந்திருக்காங்க. குரு கிருஷ்ணன் சாரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஜோதிடத்தையும் போனா நிறைய பேர் பயப்படுவோம், போய் பாக்குறதுக்கோ இல்ல பேசுறதுக்கோ. மணி நேரம் பேசலாமா, இவர்கிட்ட போனா என்ன சொல்ல போறாரு, பரிகாரம் நிச்சயமா ஜெயிக்குமா, வாழ்க்கையில நான் முன்னாடி வருவேனா, நம்ம இதெல்லாம் வர்றோமோ இல்லையோ அவருடைய வார்த்தைகளால எங்களை ஆறுதல் படுத்துறதே ஒரு பெரிய விஷயம். அப்படிப்பட்ட சார் எங்க கூட வந்திருக்காங்க. நிகழ்ச்சியில நிறைய விஷயங்கள் பேச போறாங்க. இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறாங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம்மா. எப்பவுமே ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுவீங்க, உலகவியல் ரீதியாக என்னென்ன விஷயங்கள் எப்பவுமே நடந்து கொண்டிருக்குன்னு. 5 விஷயங்கள் எப்பயும் சொல்ற மாதிரி இன்றைய நிகழ்ச்சியில 5 உலகவியல் விஷயங்கள் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஎம்கே தான் வில் கம் பேக் டு பவர் இன் தமிழ்நாடு. எம்கே ஸ்டாலின் தான் அடுத்த சீஃப் மினிஸ்டரா இருப்பாரு. மீதி எல்லாம் பேசுறவங்க எல்லாமே இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல நியூசிலாந்து அயர்லாந்து விளையாடுற மாதிரி, அவங்களும் வேர்ல்ட் கப்ல விளையாடின மாதிரி இருக்கும். அவங்க கண்டிப்பா யாரும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இரண்டாவது வந்து ஹிமாச்சல் பிரதேஷ்லயும் குஜராத்லயும் திருப்பியும் பிஜேபி தான் வந்து வின் பண்ணும். அதே மாதிரி மூணாவது விஷயம் வந்து விராட் கோலி வந்து சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி நிறைய செஞ்சுரிஸ் அடிச்சு நிறைய ரன் எடுத்த ஒரு பெரிய பிரபல அதாவது லெஜெண்டரி கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு. கண்டிப்பா அவர் அந்த மாதிரி ஆவாரு. அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஆக்டர் வந்து வந்திருக்காரு ஒருத்தர், அவருக்கு மீன லக்னம், அவர் வந்து பெரிய ஆளா வருவாரான்னு. அவருக்கு வந்து சினிமா துறையில குரு இருந்தது. அதாவது குருன்ற கண்டிப்பா சக்சஸே ஜெயிக்க முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து பெரியார் வந்து அண்ணாக்கு குரு, அண்ணா வந்து கருணாநிதி திரு எம்ஜிஆருக்கு குரு, எம்ஜிஆர் வந்து ஜெயலலிதா குரு இருந்து நிறைய அரசியல் செய்து வர மாதிரி வருது, வர மாதிரி வரல அப்படின்னு கேட்டாங்க. மழை தொடர்ந்து இருக்கும். ஏன்னா ஐப்பசியில் அடைமழை, கார்த்திகையிலும் அடைமழை அப்படின்றது வந்து பழமொழி. அதனால இன்னொரு 2 வாட்டி மழை வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால தங்கம் விலையும் ஏறும். தொடர்ந்து பாருங்கள். நிறைய உலகவியல் ஜோதிடமும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். நிச்சயமா குரு கேபி கிருஷ்ணன் சொன்னாலே போட்டு உடைச்சிருவார், ஆணித்தரமா எதுவும் பதில் சொல்ல. எப்படி உங்களால இந்த அளவுக்கு உறுதியா எல்லாத்தையும் அறுதிட்டு சொல்ல முடியுது? இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் வந்து படிச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா என்ன மாதிரி நீங்க வந்து ப்ரெடிக்ஷன் கொடுக்கலாம்.
இப்ப உதாரணத்துக்கு பராசரஹோர ஒரிஜினல் படிச்சிருக்கேன், பிருகத் சமிதா படிச்சிருக்கேன், இப்ப உதாரணத்துக்கு கருட புராணம் படிச்சிருக்கேன், கிருஹ்ய சூத்ரா படிச்சிருக்கேன். அதனால நீங்க எந்த சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களும் நீங்க கண்டிப்பா நீங்க என்ன மாதிரி படிச்சிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களால சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி சுவையான நிகழ்ச்சிகள் இந்த வாரம் என்ன கொடுக்க போறீங்க? கண்டிப்பா இப்ப என்னுடைய ஆபீஸ்ல தினேஷ்னு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்றாரு. அவருடைய தங்கச்சிக்கு மூலா நட்சத்திரம். நீங்க ஆபீஸ் வந்தீங்கன்னா அவரே இருப்பார், நீங்க கேட்டுக்கலாம். அந்த மூலா நட்சத்திரம் சார் ரொம்ப பயமா இருக்கு, திருமணம் நடக்குமா இல்லையான்னு எங்களுக்கு ரொம்ப யோசனையா இருக்கு அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், இல்ல தம்பி, நீங்க 60 நாள் நம்ம பரிகார மையத்திலேயே பண்ணிக்கோங்க, கண்டிப்பா திருமணம் நடக்கும்னு. 60 நாள் பரிகாரம் பண்ணாங்க, முடிச்சாங்க. அடுத்த 90th டே இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆகஸ்ட் 25th அவங்களுடைய சிஸ்டருக்கு மேரேஜ் இந்த பெயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஹீட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுமா? அது ஓகே, ஆனா மழையில இருந்து Nippon Weatherborn for supreme weather protection. Nippon Paint, Asia's real #1 paint. ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. அவர் டெல்லியில ஒர்க் பண்றாரு, ஜெர்மனியில அவர் போறாரு. அந்த மாதிரி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நிகழ்ச்சி. ரெண்டாவது நிகழ்ச்சி எங்க ஆபீஸ்ல வெங்கடேஷ்னு ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தாரு. அவர் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் ஷவந்தியை கேட்டு, ஏமா இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப கேஷ்லாம் ரொம்ப டைட்டா இருக்குமா, ஒரே ப்ராப்ளமேட்டிக் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு. அந்த பொண்ணு என்ன சொல்லிச்சு, அங்கிள் உங்க ஜாதகப்படி 11th லார்டு மகாலட்சுமி, ஸோ அதுக்கு விளக்கேத்துங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும் அப்படின்னாங்க. நீங்க நம்ப மாட்டீங்க, அவருக்கு வித்தின் 24 hours அவருடைய லெவல் அவர் சின்ன விளக்காயினார், கொஞ்சோண்டு மொச்ச போட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு 5000 rupees அப்படி இப்படி இப்படி அப்படின்னு மாறி வந்தது. அவருக்கே ஆச்சரியம். அதே மாதிரி எனக்கு டெல்லியிலேருந்து ஒரு அம்மா கூப்பிட்டாங்க, இந்த ஹாரோஸ்கோப்பை நான் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புறேன், நீங்க தயவுசெய்து இதுக்கு அப்படின்னாங்க. நான் உடனே என்ன பண்ணேன், கடன்னு ப்ரெடிக்ஷன் எழுதி அனுப்பிச்சிட்டேன். அதுல என்ன எழுதியிருந்தேன்னா, இந்த அம்மாக்கு திருமணம் நடக்கும் பொழுது வீட்டுல நிறைய நெகட்டிவ் சம்பவங்கள் நடக்கும், இவங்க நிறைய நெகட்டிவ் பிளேசஸுக்கு போனாதான் அவங்களுக்கு, அதாவது உதாரணத்துக்கு கோர்ட்டு, அந்த அம்மா டெல்லியிலேருந்து எனக்கு ரெகுலரா கிளையன்ஸ் ரெஃபர் பண்றோம். அவங்க ஃபோன் பண்ணி, என்ன சார் இப்படி விபரீதமா எழுதிருக்கீங்க, அந்த பொண்ணே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறா அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், பேச சொல்லுங்களம்மா, இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு. அவ ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன சொன்னா, எங்க வீட்டுல 2-3 பேர் செத்து போயிட்டாங்க, அந்த கல்யாணம் நான் அந்த இதுலயே எழுதிருந்தேன், ஏற்கனவே ப்ரொபோசல் வந்திருக்கும், அந்த ப்ரொபோசலே எடுத்துக்க சொல்லுங்கன்னு. அந்த ஒரு மாதிரி மேரேஜ் பிடிச்சிருக்கணும்ன்ற வீட்டுல யாரோ தாத்தா இறந்து போயிட்டாங்க. என்ன கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், இல்லம்மா, நீங்க அவரே கல்யாணம் பண்ணிக்கோ, கரெக்ட் தான், நெகட்டிவ் ஈவெண்ட் நடந்தாதான் உங்க வீட்டுல பாசிட்டிவா நடக்கும், உனக்கு பாசிட்டிவா நடக்கும், இது பண்ண உடனே அந்த விஷயங்கள் சால்வ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னேன். இது நான் சொல்றது லாஸ்ட் 48 hours நடந்த விஷயங்கள். அதே மாதிரி ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணாங்க, கேரளாலேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க. அவங்க என்ன என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா, இந்த மாதிரி நான் போன்ல உங்ககிட்ட ஹாரோஸ்கோப் ப்ரெடிக்ஷன் எடுத்துக்கலாமான்னு. சரி அப்படின்னு. இப்போ ஒரு காலர் வராங்க, காலர் பார்த்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கலாம். வணக்கம். வணக்கம் மேடம். வணக்கம், பேர் சொல்லுங்க, எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க? மேடம், நான் பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன். எங்க ஹஸ்பண்ட்க்கு கேட்கணும். சரி, கணவருடைய பேர் சொல்லிட்டு டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுங்கம்மா. சுதீர் 23/11/1973. ப்ரொஃபஷன் பத்தி ஏதாவது கேட்கணுமாமா? ஆமா சார், வேலை ஜாப் இருக்கான சாலரிஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார். ஜாப் சரியில்லை சார். விசாக நட்சத்திரம், துலா ராசி. என்ன டைம்மா? டைம் 2:30 PM சார். எங்க பிறந்திருக்காங்க? கேரளாவில் சார். சரி சரிம்மா, ஓகே. ஆமா, அவர் மீன லக்னம்மா. அவருக்கு மீன லக்னம் 11ஆம் வீட்டுல செவ்வாய் இருக்கு. சோ 11, அதாவது சனில இருந்து 11ஆம் வீட்டுல செவ்வாய் இருக்கு, லக்னத்துல இருந்து 2ஆம் வீட்டுல இருக்கு. சோ பேசிக்கா முருகருக்கு விளக்கேத்துங்க, நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ், ஜிம் அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு போங்க. அதே மாதிரி உங்க கணவருடைய ஹாரோஸ்கோப்ல ஒரு விபரீதமான விஷயம் இருக்கு. நிறைய கடன் வாங்கினாதான் நிறைய பைசா வரும். நிறைய நீங்க கடன் வாங்க மாட்டீங்க, பேங்க்ல எந்த லோனும் எடுக்க மாட்டீங்கன்னா பைசா கம்மியா தான் வரும். ஸோ அதனால தைரியமா வீட்டுக்கு கமிட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க,
கடன் வாங்குங்க, நல்லா இருப்பீங்க. அது தவிர நீங்க டைரக்டா ஃபோன் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வேற பரிகாரங்களும் சொல்றேன், which will definitely improve your financial success. நிச்சயமா நன்றிமா. உங்களின் அழைப்புக்கு மேற்கொண்ட தகவல்களுக்கு. இல்லைன்னா நீங்க நேர்ல சேர பார்க்கணும், இல்லைன்னா போன்ல அப்பாயின்மெண்ட் எடுக்கணும், இல்ல ஸ்கைப்ல வரணும், எதுனாலும் வீடியோ கால் இருக்கு, எல்லா விதத்திலையும் சகல வசதிகளையும் செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது நான் சொல்ற இலக்கத்துக்கு அழைப்பினை ஏற்படுத்தணும். நான் இப்ப நம்பர் சொல்லிடுறேன், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. 9840572247. இன்னொரு இலக்கம் 9080737520. சுருக்கமா சொல்ல போனா நம்ம ஏஆர் ரஹ்மான் அவங்களுடைய மியூசிக் டைரக்டர் இருக்கு இல்லையா, அவங்களுடைய வீட்டு பின்னாடி தான் இவங்களுடைய ஆபீஸ் இருக்கு. ஜெயம் ரவி ஆபீஸ் வீட்டு பக்கத்திலேயே ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க. அதனால சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா உங்களுடைய வாழ்க்கையும் வெற்றி நிச்சயம். தொடர்ந்து இன்னொரு சுவையான அனுபவம் பத்தி நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஆமா, கேரளால இருந்து போன் பண்ணாரு. அந்த அம்மா போன் பண்ண உடனே நேற்று ஈவினிங் தான் போன் பண்ணாங்க. நான் சொன்னேன் அவங்க ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருந்தாங்க, அவங்க வாட்ஸ்அப்ல மெசேஜ் அனுப்பிச்சுட்டாங்க, பணமும் நான் பேங்க்ல போட்டேன் சார் அப்படின்ட்டாங்க. உடனே நான் எடுத்து கேட்டேன். as soon as அந்த ப்ரெடிக்ஷன் அவங்க ஹாரோஸ்கோப் போட்ட உடனே நான் சொன்னேன், இந்த இவருக்கு வந்து திருமணம் பத்தி கேட்க போறீங்க, இவர் பாக்குறதுக்கு அழகா இருப்பார், கூட பிறந்தவர் நிறைய இருப்பாரு அப்படின்னு. ஆமா சார், அவர் வந்து பிறந்த ஊர் வேற இருக்கிற ஊர் வேற அப்படின்னு. ஆமா சார் அப்படின்னாங்க. அடுத்தது அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அப்படின்னாரு. யாராவது லவ் பண்றாரான்னா ஆமா சார் அப்படின்னாங்க. அப்புறம் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது அவர் பாதிரியாரா இருக்காரான்னு. ஆமா சார், எப்படி சார் அவ்வளோ அக்யூரேட்டா சொன்னீங்க அப்படின்னாங்க. அது இந்த மாதிரி நீங்க என்னிடம் போன் செய்தீர்களானால் கண்டிப்பாக நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன், இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஷீட் ஆஃப் பேப்பர்ல உங்களுக்கு வந்து நாங்க வந்து ஹாரோஸ்கோப்பை போடுவோம். ஹாரோஸ்கோப்பை போட்டு ப்ரெடிக்ஷன் எழுதி கொடுப்போம். அதாவது இந்த ப்ரெடிக்ஷன் வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க என்ன போன்ல கேக்குறீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு 15-30 நிமிஷம் வரைக்கும் கண்டிப்பாக பேசலாம். நீங்க பயப்படவே தேவையில்லை. நிறைய அஸ்ட்ராலஜர் கிட்ட நிறைய பேர் பேசவே முடியாது. பூ பழம் எடுத்துட்டு வா, ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணு, அந்த மாதிரி எந்த பில்டப்பும் என்கிட்ட இருக்காது. நான் ஃப்ரீயா இருந்தா கண்டிப்பா உங்களுக்கு இம்மிடியட்டா காலை அட்டென்ட் பண்ணிடுவேன், நீங்க என்கிட்ட பேசலாம். சார் நான் ஸ்கைப்ல வரணும், கண்டிப்பா என்கிட்ட ஸ்கைப் இருக்கு, நீங்க பேசலாம். சார் நான் வந்து இதுல வந்து பேசுறேன், இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் வந்து இது வாட்ஸ்அப்ல வரேன், கண்டிப்பா வாட்ஸ்அப்ல பேசலாம். நீங்க வந்து நான் வந்து உங்களை வந்து போக்கஸ்டா போன்ல தான் பேசணும், நோ ப்ராப்ளம், போன்ல பேசுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒருத்தர் வந்து ஈரோட்ல இருந்து கூப்பிட்டாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, சார் நான் இந்த மாதிரி வந்து ப்ரெடிக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன், ரொம்ப தேங்க்ஸ்னு போனை வைக்க இருந்தாரு. நான் சொன்னேன், உங்க அட்ரஸை கொடுங்க, எங்க ஆபீஸ்ல இருந்து எழுதி உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக போஸ்ட் செய்வார்கள் அப்படின்னு. அவருக்கே ஆச்சரியம். ஏன்னா யூஸ்வலா போன்ல ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க யாருமே வந்து எந்த விஷயத்துக்கும் வந்து ரீ அப்ரோச் பண்ண முடியாது. அதனால நீங்க கண்டிப்பா அந்த ப்ரெடிக்ஷன் கையில வந்துடுச்சு, என்கிட்ட பேசிட்டீங்க, திருப்பி என்கிட்ட கூப்பிட்டு சார் எனக்கு இது டவுட்டா இருக்கு, ஃப்ரீயா இருந்தா இமீடியட்டா பேச போறேன், அவ்வளவுதான். தேர் இஸ் நோ பந்தா 3 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணு, 2000 ரூபாய் கொடு, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. மினிமம் சார்ஜஸே 500 தான். ஈஸியா அப்ரோச் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நான் இதை வந்து எப்படி பாக்குறேன்னா, நீங்க எல்லாம் சக்சஸ் ஆனீங்கன்னா எனக்கு புண்ணியம், அப்பதான் நான் ஸ்பிரிச்சுவலா க்ரோ ஆக முடியும், அவ்வளவுதான். இந்த பந்தா பண்றதுனால யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஹாரோஸ்கோப், நான் உங்களிடம் காட்டிய ஹாரோஸ்கோப், இவர் வந்து எனக்கு போன் பண்ணாரு, இவர் வந்து பெங்களூர்ல இருக்கார், இது உண்மையா நடந்த விஷயம். நான் சும்மா இந்த பில்டப்புக்கோசரம் இவர் அவனை பாக்குறான், அவன் இவனை பாக்குறான், அவன் அவனை பாக்குறான், அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. என்ன ப்ரெடிக்ஷன் சொன்னேன், அப்படியே அவர் ஸ்டன் ஆயிட்டார். நான் சொன்னேன், அவர் வந்து போன் பண்ணிட்டே இருந்தாரு. நான் சொன்னேன், இருப்பா நான் ஹோமம் முடிச்சுட்டு வரேன். ஹோமம் முடிச்சுட்டு வந்தாரு. நான் ஒரே விஷயம் தான் சொன்னேன், சனி ராகு சேர்ந்திருக்கு, வேலையில பிரச்சனையா இருக்கும், வேலை சரியா இருக்காது, நீ நல்லா படிச்சிருப்ப, போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் படிச்சிருப்ப, வைஃப் அழகா இருப்பா, ஆம்பளை குழந்தை இருக்கும், இதெல்லாம் ஒரே மூச்சுல சொன்னது. உனக்கு வந்து கூட பிறந்தவங்க வந்து 2 பேர் இருப்பாங்க, உன் வைஃப் உன்னை விட அதிகமா சம்பாதிப்பாங்கன்னு. அவர் அப்படியே ஸ்டன் ஆயிட்டார். அவர் சொன்னாரு, இது மட்டும் நான் நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்கிட்ட போயிருக்கேன் சார், யாருமே இவ்வளோ கிளியரா பேசினது இல்லை. எல்லாரும் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் காம்பினேஷன் பேசுவாங்க, அவன் இவரை பாக்குறான், இவன் அவனை பாக்குறான்னு. இது எப்படி சார் சொன்னீங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், ஹார்வர்டு ஸ்கூல்லயோ அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்லையோ போனீங்கன்னா எப்படி ட்ரீட்மெண்ட்டை தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்களே ஒழிய தேவையில்லாம வழவழா கொழகொழான்னு பேச மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி நீங்க வந்தீங்கன்னா
கரெக்டா ப்ரெடிக்ஷன் சொல்லுவோம், பாஸ்ட சொல்லுவோம். ஏன், எனக்கு எந்த ஆங்கிள் இருந்து ரெஃபரன்ஸ் வருதுன்னு தெரியும், உங்களுக்கும் என் மேல நம்பிக்கை வரும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு நாங்க எழுதி கொடுப்போம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நிறைய அஸ்ட்ராலஜர் எழுதி கொடுக்க மாட்டாங்க. நீங்க என்கிட்ட உங்க பொண்ணு வந்து கல்யாணம் ஆகல, எப்ப பார்த்தாலும் ஜாதகம் தட்டிக்கிட்டே போகுது, இப்ப இந்த அம்மா போன் பண்ணாங்க, சார் எங்களுக்கு பைனான்சியலா growth வேணும், எங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்க சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்படின்னு வந்தீங்கனாலே கண்டிப்பாக நாங்க பரிகாரம் எழுதி கொடுப்போம். நீங்கள் எங்களிடம் நேரடியாக பேசலாம், என்னிடம் பேசலாம். நான் இப்ப சொன்னது எல்லாமே லைவ். நீங்க எங்க ஆபீஸ்ல வந்து கேட்டீங்கன்னா தினேஷ் ஒருத்தர் இருப்பார், வெங்கடேஷன் ஒருத்தர் இருப்பார். இந்த போன் நம்பரையும் நான் தருவதற்கு ரெடியாக இருக்கிறேன். ஏதோ டிவி ப்ரோக்ராம்ல வந்து போட்டுட்டு அவங்க ஏதோ சொன்னாங்க அதனால மோட்டிவேட்டடா இல்ல, நீங்க தனியா பிரைவேட்டாவே அவங்கள போன் பண்ணி கேளுங்க, இவர் ஏதோ சொன்னாரா அப்படின்ட்டு கண்டிப்பா அவங்க சொல்லுவாங்க. இது வந்து இன்னைக்கு ஒரு அம்மா என்ன பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, சார் அந்த பொண்ணுக்கு அப்பா இல்ல, நீங்க அப்பா மாதிரி கரெக்டா கைடு பண்ணுங்க, அதுதான் எனக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம். அதனால இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, நீங்க சக்சஸ் ஆனாதான் நான் சக்சஸ் ஆன மாதிரி. ஒரு டாக்டர் நல்லா ஹெல்த்தியா இருந்தா, பேஷண்ட் ஹெல்த்தியா இருந்தா தான் டாக்டர் சக்சஸ். வர்றவங்களுக்கு ஏதோ காம்பினேஷனை பேசி அதை பேசி இதை பேசி அவங்க டைம் மணியை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இல்லை. நீங்கள் என்னை பார்க்க வேண்டும் என்றால் satyaprema.comல பாருங்க. உலகவியல் ஜோதிடத்துல நான் நிறைய ப்ரெடிக்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். இத 20 I might not land it, but I might. years பண்றேன். நிறைய கிளையன்ட்ஸ் வந்து UK, USA, கனடா அந்த மாதிரி என்ன வந்து கூப்பிட்டே பேசியிருக்காங்க. இதை நான் சிஃபிலேயே மல்டிபிள் கம்ப்யூட்டர் ப்ராடக்ட்ஸ், நான் தான் அந்த sifi.com கம்ப்யூட்டர் சைட்டை மெயின்டைன் பண்ணது, அஸ்ட்ராலஜி சைட்டை. அவங்களுக்கு அதனால நிறைய ஆதாயம் இருந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸுக்கு இருந்து. வேற யாராவது? ஆமா, தொடர்ந்து பேசலாம். ஒரு நேயர் இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம் டேல் சங்கரா, பேர் சொல்லுங்க. வணக்கம்மா. வணக்கம் சார். சொல்லுங்க. பாப்பாவுக்கு பாக்கணும் சார். பாப்பா கல்யாணத்துக்கு பாக்கணுமாமா? இல்ல சார், அவ படிச்சு முடிச்சிருக்கா, BE முடிச்சுட்டா. மேற்கொண்டு அவளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், இல்ல அதான் கல்யாணம் தானே. சரி சொல்லுங்க, டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க. 7/4/96 சார். சரிம்மா. ஓகே, டைம் ஆஃப் பர்த் கொடுங்க. 7/4/90. பிறந்த நேரம் அம்மா? பிறந்த நேரம் நைட் 8:15 சார். பிறந்த இடம்? கும்பகோணம். சரி, சட்ட பேசுங்க. என்னம்மா எக்ஸாக்ட்டா தெரிஞ்சுக்கணும்? இல்ல, படிப்பு B.Tech IT முடிச்சுட்டா சார். இப்ப என்ன வேலை கிடைக்குமா இல்ல என்ன? இல்லம்மா, இது வந்து ராகு கேதுவோட நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. அவங்க சிகியோடு எவர் செய்யினும் தெய்வர். சோ அதனால ராகு கேதுவோட நிறைய பிளானட்ஸ் இருக்கு. சர்ப்பசாந்தி பூஜை வந்து சரியா பண்ணுங்க, 90 days பண்ணுங்க, தொடர்ந்து பண்ணுங்க. அந்த சனில இருந்து 10ஆம் வீட்டுல குரு இருக்கு. நீங்க குரு சம்பந்தப்பட்ட பரிகாரம் போன்ல கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா, அப்புறமா போன்ல கேட்டீங்கன்னா தெளிவா சொல்றேன், நீங்க பண்ணலாம். கண்டிப்பா இந்த பொண்ணு வந்து தொழில் செய்யலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து லக்னத்துல இருந்து குரு மூவ் ஆறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கண்டிப்பா வேலை கிடைக்கும். நன்றி உங்களின் அழைப்புக்கு சார். சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணுங்க, நல்லதே நடக்கும். தொடர்ந்து சார், உங்களை அதாவது ஆதர்ஷ ஜோதிட மையம் நிலையம் நீங்க வச்சு நடத்துறீங்க இல்லையா? சோ உங்களுடைய ஜோதிட மையத்துக்கு நம்ம வரணும்னு சொன்னா எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம்? நேர்ல வரணும்னு சொன்னா இப்ப நீங்க சொன்னீங்க 1/2 மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ, ஆனா கேள்விகள் நாங்க கேட்கும் போது ஓரளவு நம்ம மனசுல உள்ளதை நம்ம எல்லார்ட்டையும் சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஆனா ஜோதிடத்துடைய எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம சொல்லி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும், ஏன்னா பிரச்சனையில இருந்தா வரும். சோ அது எந்த அளவு நம்ம உங்கள்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம்? பேசிக்கா நீங்க என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா, நீங்க கண்டிப்பா என்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா பேசலாம். நான் ஒன்னும் அந்த அந்த மாதிரி எல்லாம் பேச மாட்டேன். அதை நிறைய பேர் பேசுவாங்க அஸ்ட்ராலஜில. ஏன்னா ஏதாவது ஏடா கூடமா கேள்வி கேட்டானா இவனுக்கு தெரியாது போயிடும். எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது. நீங்க உங்க மனம் திறந்து பேசலாம். அதே மாதிரி எங்க கிட்ட பரிகாரம் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் வந்து, இப்ப வந்து இந்த செல்போன்ல வந்து நாங்க டெய்லி மெசேஜ் அனுப்புவோம். எந்த அஸ்ட்ராலஜரும் நீங்க பரிகாரம் கொடுத்தீங்கன்னா செல்போன்ல எல்லாம் மெசேஜ் அனுப்ப மாட்டாங்க. பைசா கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சு போச்சு. பாருங்க, பூஜா டன் பூஜா டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்து எவ்ரிடே மெசேஜ் வந்து அனுப்புறோம். எங்களுக்கு 70 கிளையன்ஸ் இருக்காங்க, அக்ராஸ் த குளோப் இருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பரிகாரம் பண்றோம். எவ்ரி ஒன்னுக்கு நாங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த மாதிரி மெசேஜ் அனுப்புவோம். ரெண்டாவது விஷயம் வந்து, இப்ப ஒருத்தர் பரிகாரத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்றாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா
அவருடைய போட்டோ ஒட்டி அவருடைய கோத்திரம் நட்சத்திரம் பேரெல்லாம் எழுதி அவங்களுக்கான சங்கல்பத்தை எடுத்து அதை கண்டிப்பா எவ்ரிடே பண்ணுவாங்க. நான் இப்ப வரும்போது என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் என்ன கேட்டாங்கன்னா, சார் இது வந்து ரொம்ப கரை படிஞ்சிருக்கு பரவாயில்லையா அப்படின்னு. ஏன்பா இதுதான் உண்மையா பண்றோம், டெய்லி வந்து பேஜை திருப்பும் போது குங்குமம் சந்தனம் தொட்ட பேஜை திருப்பும் போது கண்டிப்பா இந்த மாதிரி அழுக்கா இருக்கதான் செய்யும், அதனால நீங்க அதை பத்தி ஒரி பண்ணாதீங்கன்னு. எப்படி ஔவையார் வந்து நெடுமா நஞ்சி கிட்ட போய் அதியமான பத்தி சொல்லும் போது என்ன சொன்னாங்க, அவன் அடிக்கடி சண்டை போட்டு அந்த இடத்தையே வந்து கத்தி கப்படாலாம் உடச்சி வச்சிருக்கான்னா, அந்த மாதிரி டெய்லி பண்ற பேப்பர் அப்படிதான் இருக்கும். அதே மாதிரி நன்றாக ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, நீங்க பரிகாரம் பண்றீங்க 10 நாள் கொடுத்தா போதும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா எங்கிட்டயோ எங்க அசிஸ்டன்ட் கிட்டயோ கிளாரிஃபை வந்து செய்து கொள்ளலாம். அதே மாதிரி பரிகாரம் வந்து ஏமாந்து போகாதீர்கள், வீக்ஸ் இல்ல மந்த்ஸ் செய்யணும். சும்மா டேஸ்ல வந்து நான் செஞ்சு அப்படியே மிராக்கிள் எடுத்துன்னு வந்துருவேன், நான் வந்து பெரிய யோகி எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் வந்து டோட்டல் வேஸ்ட், டோட்டல் ஷாம். இப்ப உதாரணத்துக்கு நிறைய இடத்துல பரிகாரம் உங்களை பார்க்க விட மாட்டார்கள், எங்களுடைய பரிகார மையத்துல நீங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு வந்து இப்ப சார் நான் வெளியூர்ல இருக்கேன் பரிகாரம் பார்க்க முடியுமா, ஃபர்ஸ்ட் டே பரிகாரத்தை கண்டிப்பா வீடியோஸ் போட்டோ அனுப்புவாங்க. உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்போ இல்ல அந்த கூகுள் டாக் அந்த இருந்தா அதுலயே நீங்க லைவா வந்து பார்க்கலாம். அதே மாதிரி இப்ப உங்களுக்கு வந்து சங்கல்பம், இப்ப ஹோமம் பண்றோம், அந்த சங்கல்பத்தோட வீடியோ ஹோமம் பண்ண பண்ண அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டே இருப்போம். அதனால இப்ப கூட திலஹோமம் 2 நாள் முன்னாடி பண்ணேன். திலஹோமம் வந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 hours பண்ணோம். அவங்களுக்கு வந்து வீடியோ போட்டோ எல்லாம் அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம். ஃபைனலா சங்கல்பம் வந்து போன்ல எடுத்துட்டு ஆசீர்வாதமும் பண்ணோம். அதனால நீங்க எந்த பரிகாரமும் பண்ணீங்கன்னா, மெட்ராஸுக்கு வரீங்க சார் நான் பரிகாரம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, கண்டிப்பா என்னுடைய பரிகார மையத்துல வந்து பண்றோம். தேர் இஸ் நோ சீட்டிங். நிறைய பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, பரிகாரம்னா சீட் பண்றாங்க ஏமாத்துறாங்க. நோ நீட். இப்போ உதாரணத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர்கிட்ட நான் பரிகாரம் சொல்லிட்டே சொன்னேன், நான் சொன்னது நீ கேட்க மாட்ட, நீ யார நம்பிக்கை இல்லாதவங்க ஏமாத்துறாங்களோ அவங்களதான் நம்புவ, நான் உனக்கு பரிகாரம் பண்ண மாட்டேன், அதான் இந்த ஹாரோஸ்கோப் அப்படின்னு. அவர் வந்து ஸ்டன் ஆயிட்டார். இல்ல இல்ல நான் சொன்னேன், இல்லப்பா இது உன்னுடைய சம்ஸ்காரம், அதனால நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டேன். அதே மாதிரி இப்ப நீங்க பரிகாரம் பண்றீங்க, அதோட இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். இப்ப பணம் வருதுன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும், இப்ப குழந்தை பிறக்க போகுதுன்னா இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் என்ன வந்து கேக்குறாங்கன்னா, இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குமா? ஆமா இருக்கு, அதை நாங்க எழுதியே கொடுத்துருவோம், இது எது நடக்கும் இந்த பரிகாரம் பண்ணும்போது நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏமாந்து போகாதீர்கள். கஷ்டப்பட்டு உழைத்த காசு நீங்க அவங்க கிட்ட பணம் கொடுத்துட்டு கேட்க கூட முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல போறீங்க, அவன் என்ன பண்றான்றத நீங்க பாப்பீங்கல்ல, பரிகாரத்துல என்ன பண்றான்றத காட்ட வேண்டாமா? இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்க, அந்த பொருள் நல்லா இல்லைன்னா திருப்பி கொடுக்கணுமா இல்லையா, சாரி சார் அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரிலாம் எந்த நிறைய இடத்துல மக்கள் ஏமாந்து போறாங்க, அதனாலதான் உங்களுக்கு கோவம். அதே மாதிரி நீங்க ஒரிஜினல் ப்ளூ சஃபயர் போடணும்னா, இம்பாக்ட் ஒண்ணுன்னா ஒரிஜினல் ப்ளூ சஃபயர் வந்து 10 lakhs ஸ்ரீலங்கன் சஃபயர். என்ன கூட நிறைய பேர் கேட்பாங்க, கல்லு போடுறீங்களா? நான் சொன்னேன், உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா, கல்லு போட்டுங்க. 10 லட்சம் ரூபாங்க, அது முடியுமா அப்படின்றது. சும்மா ஏதோ ஒரு உபரத்னம் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வேலை செய்யலன்னா உங்க காசு தான் ஏமாந்து போறீங்க. அதே மாதிரி நாங்க கொடுமுடியில பண்றோம், அதை பண்றோம்னா பழைய பூவை யூஸ் பண்றது, அஷ்டோத்திரம் எப்படின்னு சொல்றதே தெரியாது, சங்கல்பம் எப்படின்னு எடுக்கிறதே தெரியாது, பூர்வாங்க உத்தராங்க ஹோமத்துல தெரியாது, புண்ணியாவாச்சனத்துக்கு பவமான சுத்தம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுங்கிட்ட மாட்டினீங்கன்னா எப்படி பரிகாரம் வேலை செய்யும்? பரிகாரம் கேன் பி வெரி மிராக்குலஸ். இப்ப உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன இந்த 2 பீப்புளே வந்து இஸ் a வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். அதனால நீங்க எங்க கிட்டதான் பரிகாரம் கொடுக்கணும்னு இல்ல, கரெக்டான பரிகாரத்தை கரெக்டான பீப்புள் கிட்ட செய்யுங்க, ஏமாந்து போகாதீங்க. உங்களுடைய கஷ்டப்பட்ட காசு நாங்க 10 நாள் வாங்கறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு 60 நாள் நீங்க பரிகாரம் சொல்லியிருக்கோம், இப்போ 30 நாள்லயே உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷயம் நடந்து போச்சுன்னா நாங்க என்ன சொல்லுவோம், ஓகே சார் நிப்பாட்டிக்கோங்க, உங்களுக்கு விஷயம் நடந்துச்சுல்ல நிப்பாட்டிக்கோங்க, நோ இஷ்யூ. மாதிரி ஃபுல்லா காசை வாங்கிட்டு நான் திருப்பி கொடுக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. ஒரு அம்மா என்ன சொன்னாங்க, சார் நான் உங்ககிட்ட பரிகாரம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னாங்க. சரிங்க அப்படின்னு மறுநாளே போன் பண்ணி என்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க, சார் எங்க ஹஸ்பண்ட் ஒத்துக்கல அப்படின்னா. டோன்ட் வரிமா, நீங்க எனி டைம் நீங்க வந்து காசு வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு. ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா எங்க கிட்ட நீங்க திருப்பி வாங்க முடியாது, அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை. உங்களுக்காக உதவி செய்வதற்காக தான் இருக்கேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பெண்ணுக்கு திருமணம் பண்ணி வச்சா அவ்வளவு புண்ணியம், ஒரு வீடு கஷ்டப்பட்டு அவங்கள தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு அவ்வளவு புண்ணியம். என்னை பொறுத்தவரை அரசியலோ சினிமா ஸ்டாருக்கோ ஹெல்ப் செய்வதை விட
ஒரு காமன் மக்களுக்கு நான் ஹெல்ப் செய்யறது தான் நான் வந்து ஒரு பெரிய பிரிவிலேஜா கன்சிடர் பண்றேன். மதர் தெரசா சொல்ற மாதிரி God lives in ordinary people. ஆர்டினரி பீப்புளுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்றதா ஐ எம் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டட். நீங்க என்ன பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா கண்டிப்பா வெப்சைட்ல கூட பாருங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து சார் என் பொண்ணு வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டீங்களா, அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேரியர் வந்து செட்டில் பண்ண முடியல, டிகிரி படிச்சுட்டாங்க, காலேஜ் படிச்சுட்டாங்க, அவங்களுக்கு கேரியர் செட்டில் பண்ண முடியல. கண்டிப்பா பரிகாரம் பண்ணீங்கன்னா லிங்க் வரும், ஒழுங்கா செட்டில் ஆகி அவங்க வந்து போவாங்க. இப்போ உதாரணத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என்கிட்ட ஷாம்னு ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் என்ன பண்ணா மெட்ராஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தான். அவனுக்கு வந்து வேலை வந்து போயிடுச்சு, வேலையே கிடைக்கல. என்கிட்ட கூப்பிட்டு கேட்டான். நான் சொன்னேன் உன் டைரக்ஷன் அலைன்மெண்ட் படி உனக்கு வெஸ்ட் டைரக்ஷன் சூப்பரா சூட் ஆகும், பெங்களூர் போ ஷாம், உனக்கு வேலை கிடைக்கும்னு. அந்த பையன் என்ன கேட்டானா, சார் எனக்கு யாருமே தெரியாது, திடீர்னு அங்க போய் வேலையை போய் தேடுனா எப்படி சார், நீ போப்பா கண்டிப்பா கிடைக்கும்னு. அங்க இருந்து போனா அவன் ஒரு ஹோட்டல்லயே தங்கி ரூம்லாம் அப்ளை பண்ண, ரூம்லயே இருந்து அப்ளை பண்ணான். அதுக்கப்புறம் அவன் எனக்கு வந்து போன் பண்ணான், சார் வேலை கிடைக்குது ஆனா தட்டி போகுது சார், இன்டர்வியூ லாஸ்ட் இன்டர்வியூ கொடுக்க மட்டும் கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன் ஒரி பண்ணாத ஷாம், அவங்க கொடுக்குற சேலரி எடுத்துக்கோங்கன்னு. அவர் கொடுக்குற சேலரி எடுத்துக்கிட்டாரு, அவருக்கு வேலை வந்து கிடைச்சிட்டு. இதெல்லாமே லைவ் எக்ஸாம்பிள். எங்க ஆபீஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் ஆன லைவ் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேப்பர்ஸ் வந்து எழுதி வச்சிருக்கோம். 4 புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்க அந்த புக்கை எடுத்து படிச்சாலே உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு நான் படிச்சிருக்கேன். அருமையான விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கோம். அதே மாதிரி இப்ப பரிகாரங்கள் நாங்க உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும் போது அந்த பரிகார பூஜைகளை நாங்க பண்ணுமா எங்களுக்காக, இல்ல உங்களுடைய நிறுவனத்திலே எல்லாரும் பண்ணுவோம்? ஆமா, இப்ப உதாரணத்துக்கு இயர்ஸா அந்த பரிகாரம் இருந்தது, ரொம்ப வருஷம் பண்ண வேண்டியது இருந்ததுன்னா நாங்க இனிஷியலா பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருவோம். அதே மாதிரி டேஸ், அதாவது மந்த்ஸ், வீக்ஸ் பரிகாரம் நாங்களே செய்வோம். சில பரிகாரங்கள் டாக்டர் மாதிரி எல்லாருமே எல்லா பரிகாரத்தையும் செய்ய முடியாது. இப்ப உதாரணத்துக்கு திலஹோமம் பண்ணோம், சர்ப்ப சுக்தம் சொல்லி சர்ப்ப ஹோமம் பண்ணோம், இப்ப உதாரணத்துக்கு மேதா சுக்தம் பண்ணி சரஸ்வதிக்கு ஹோமம் பண்ணோம். அதெல்லாம் வந்து யூ ஹேவ் டு கெட் ட்ரெயின்ட் இன் பாடசாலா. எல்லாருமே அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. பேசிக் லெவல்ல இருந்தா பேசிக் பரிகாரம், ஒரு சின்ன பிரச்சனை வருது ஈஸியா அவங்க வந்து சால்வ் பண்ணிக்க முடியும்னா நாங்களே பண்ணிடுவோம். அதே மாதிரி நாங்க எந்த நெகட்டிவ்க்கும் பரிகாரம் பண்ண மாட்டோம். இப்ப உதாரணத்துக்கு அவனை போடுறது இவனை போடுறதுல we are not at all interested. என்னுடைய கைகள் வந்து இந்த தொழிலுக்கோசரம் பாசிட்டிவா இருக்கணுமே ஒழிய நாங்க நெகட்டிவா எந்த பரிகாரமும் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டோம். ஒரு அரசியல்வாதி வந்து வந்தாரு, அவர் வந்து நான் ஒரு பொண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாரு. நான் சொன்ன நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு. அவங்க யாரோட வைஃப்னா, இல்ல அந்த ஆளோட வைஃப், அவரை போட்டு நான் திருமணம் செஞ்சுக்கணும்னாரு. நான் சொன்னேன் இது வந்து தப்பான இடம் சார் அப்படின்னு. உடனே இல்ல நீங்க பண்ணி கொடுங்கன்னாரு. என் அசிஸ்டன்ட் கூப்பிட்டு நான் சொன்னேன், அவர்கிட்ட சொல்லிடு சார் இதெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஏந்து போயிட்டேன். அதாவது திருமணம், குழந்தை பிறப்பு, வேலை, சக்சஸ் பண்றது, ஃபாரின் போறது, வாங்க நான் கண்டிப்பா பண்ணித்தரேன், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, நிறைய பேருக்கு பண்ணித்தரேன். நீங்கள் சக்சஸ் ஆனதான் எனக்கு ஒரு பெரிய சக்சஸ். அதே மாதிரி இந்த டிவி ப்ரோக்ராம்ல எனக்கு வந்து இல்ல சார் நான் வந்து உங்களை சும்மா வந்து பார்க்கணும், சும்மா வந்து பேசணும், வாங்க, நோ இஷ்யூ, ப்ளீஸ் கம் எனி சண்டே வாங்க, ஐ எம் டெஃபினெட்லி வில்லிங் டு டாக் டு யூ. நீங்க கிளாஸ் எடுக்கணும் அஸ்ட்ராலஜிக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, வாங்க, சொரயோகா சொல்லித்தரோம். கண்டிப்பா எந்த இடத்துலயும் சொரயோகா சொல்லித்தர மாட்டாங்க, காலச்சக்கரா சொல்லித்தரோம், முகூர்த்தம் சொல்லித்தரோம், எல்லாமே சொல்லித்தரோம். இதை நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். என்கிட்ட படிச்ச ஒரு 6-7 ஸ்டூடெண்ட் அவங்களே அஸ்ட்ராலஜரா இருக்காங்க. இதெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து பண்ண மாட்டாங்க. வாருங்கள், உங்களுக்கோசரம் நான் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஐ எம் தேர் ஃபார் யூ. மெய் சிலுத்து போற அளவுக்கு நிறைய தகவல் கொடுத்துட்டீங்க. அத்தனை உண்மையான தகவல்களை இங்க பதிவு பண்ணிருக்கீங்க. இந்த நிகழ்ச்சியை கலந்து சிறப்பித்த உங்களுக்கு மிக்க நன்றி சார். தேங்க்யூ. என்ன நேர்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பீங்க இல்லையா? உண்மை எந்த இடத்துல இருக்குன்னு ஒருத்தர் பேசுறது மூலமாவே கண்டுபிடிக்க முடியும். சார் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்கும் போது அற்புதமா இருக்கு. எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் பிரச்சனைகளை இல்லாம பண்றதுக்கு ஒருத்தர் கிடைச்சிட்டாங்களேங்கிற சந்தோஷமும் இருக்கு இல்லையா? சரி, நிகழ்ச்சி நீங்க தொடர்ந்து அடுத்த வாரங்களில் பாருங்க. உலகியல் ப்ரொடக்ஷன் நிறையவே சொல்ல போறாங்க. இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் நிறையவே இருக்கு. மீண்டும் நிகழ்ச்சி வழியாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுகின்றேன். அதோட நன்றி, வணக்கம்.